안녕하세요, 여러분. 오늘도 목요 아침 영어 방송 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 Unit 21. He respects you. 그분은 당신을 존중합니다. 라는 제목으로 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 벌써 21과죠? 먼저 10편, 8편, 4절에서 5절 말씀을 한번 듣고 시작하도록 하겠습니다. Are you ready? Here we go. What is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them? You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. What is mankind that you are mindful of them? 자, 이 표현은 어떻게 해석하는 게 좋으냐면은 일단 what is mankind 이게 의문문이에요. 그래서 mankind, 인간이 무엇입니까? 인간이 무엇입니까? 그런데 대절로 지금 이어진 것이 보이죠? 이렇게 해석을 해보겠습니다. 인간이 무엇이라고 당신은 그들에게 마음을 두시나요? mindful, 이게 바로 어디에 마음을 두는 그런 뜻이죠. 인간이 뭐라고? 당신은 그 인간들에게 마음을 두시나요? 그 다음에 mankind의 동의어가 보이죠? human beings. 이게 바로 인류, 인간이라는 뜻이에요. 똑같은 뜻입니다. 그런데 이번에는 human beings. 뭐 다른 말로 human race라는 말도 있죠. human race. 인류가 무엇이기에 당신은 you care for them. 당신은 그들을 돌보시나요? 이렇게 물어본 겁니다. You have made them a little lower than the angels and crowned with them glory and honor. 당신은 그분을 어떻게 만드셨대요? A little lower. 약간 낮게 만드신 거예요. 누구보다? The angels. 하늘에 있는 천사들보다는 약간 조금 낮게 만드셨고요. 그리고 crown. 왕관을 씌워주셨죠. 그들에게 근데 뭘로? Glory and honor. 영광과 영예로 그들에게 왕관을 씌워주신 거예요. 여러분, 천사보다 조금 낮아서 기분이 나쁜가요? 천사들이 우리를 더 부러워할걸요? 자, 우리 내용을 살펴보면 알 겁니다. 다시 한번 오늘의 말씀 듣고 본격적인 이야기 시작하도록 하겠습니다. What is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them? You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. Think a minute of who you are and what you can do. 1분 동안, 이 아니고 잠시 who you are, 당신이 누구이며 and what you can do, 당신이 할 수 있는 것에 대해서 한번 생각해 보세요. 우리가 누구며 뭘 할 수 있죠? You have a physical body that enables you to see, hear, walk, run, smell, touch, taste, and eat. 당신은 당신이 보고, 듣고, 걷고, 뛰고, 냄새 맡고, 만지고, 맛보고, 그리고 먹을 수 있는 그런 것을 가능하게 해주는 physical body, 신체를 가지고 있습니다. 맞죠? And even if you are unable to accomplish all those things for some reason 까지 보면 even if, 비록 뭐뭐 한다 할지라도 당신이 뭐뭐 할 수 없다 할지라도죠. unable, accomplish, 성취할 수 없다 할지라도 그 모든 것을 어떠한 이유로 자, accomplish라는 단어부터 한번 보고 가겠습니다. To do or finish something successfully. 뭔가를 하거나 마치는 겁니다. 어떻게? successfully, 성공적으로 뭔가를 하거나 마치는 걸 우리는 이루다, 성취하다라고 말하는 거죠. 그래서 accomplish. 다시 보면 당신이 for some reason, 무슨 이유로 그러한 모든 것을 성취할 수 없다 할지라도 그러한 모든 것이 뭐였죠? 우리 좀 전에 봤던 그런 뭐 보고 맛보고 만지고 그런 거였죠. 근데 그런 것들을 어떤 이유로든지 할 수 없는, 이룰 수 없는 그런 사람이라 할지라도 혹시 장애인일 수 있겠죠.
God's workmanship is marvelous. 하나님의 workmanship, 솜씨는 marvelous, 놀랍습니다. 불가사의한, 기적 같은 놀라운 하나님의 솜씨가 있다는 거예요. You experience sensations of joy, laughter, excitement, fulfillment, and satisfaction. sensation이 감각이죠. 그러니까 여러분들은 어떤 감각을 경험할 수 있냐면은 joy, 기쁨, laughter, 웃음, excitement, 흥분, fulfillment, 성취, 그리고 satisfaction, 만족의 감각, 만족감을 경험합니다. 이 모든 감각에 대해서 여러분들은 다 경험을 하셔서 잘 알고 계시리라 믿습니다. 다음, you process words and thoughts 까지 보면 process가 지금 동사로 쓰인 게 보이죠? 자, process의 동사는 어떤 뜻일까요? To deal with something according to a particular set of actions. deal with가 처리하다죠. 뭔가를 근데 뭐에 따라서 according to a particular set of actions. 어떤 특별한 일련의 행동에 따라서 뭔가를 처리를 하는 거거든요. 그래서 우리는 process를 처리하다라고 그냥 해석하면 돼요. 물론 명사로는 과정이라는 뜻이 먼저 있죠. process, 절차라는 말도 있고, 여기서는 동사로 뭔가를 컴퓨터처럼 일련의 행동의 세트에 따라서 잘 처리를 하는 겁니다. 자, 그래서 다시 보면 당신은 말과 생각을 처리하고, 우리 브레인이 하는 거죠. 그리고 use a language, 언어를 사용합니다. 그런데 어떤 언어인지 that year가 설명을 하죠. 이런 데는 관계대명사고요. 주격 관계대명사네요. 뒤에 allow에 s가 붙은 게 보이죠? 그리고 allow 다음에는 목적어 다음에 목적격 보호 자리에 이렇게 to 부정사를 씁니다. 이것도 같이 꼭 알아두세요. 당신은 어떤 언어를 사용을 하냐면은 당신이 뭐 하도록 허락해주는 communicate with others, 다른 사람들과 의사소통할 수 있도록 해주는 그런 언어를 사용을 하죠. You are able to love others. 당신은 다른 사람을 사랑할 수 있고 and allow others to love you. 다른 사람이 당신을 사랑할 수 있도록 허락합니다. You are self-aware. 당신은 자기를 인식합니다. 자각합니다. Truth is, God created you as a human being, just a little lower than heavenly beings. 진실은 하나님은 당신을 인간으로 창조하셨습니다. 하늘에 있는 존재보다 아주 약간 낮게. 아까 천사라고 했죠? God said, let us make people in our image, to be like ourselves. 하나님은 말씀하셨습니다. 우리의 형상으로 우리와 같게 되도록 사람을 만들자. They will be masters over all life. 그들은 모든 생명의 주인들이 될 것이다. God has honored you by making you in His image. 하나님은 당신을 그분의 형상으로 만드심으로써 당신을 honored, 존중하셨습니다. He respects you as His creation. 그분은 당신을 그분의 창조물, 피조물로서 존중하십니다. 자, 지금 honor와 respect가 같은 의미로 쓰인 것으로 보입니다. That means you have great value and worth as a living soul. 지금 value와 worth가 가치라는 뜻으로 같이 쓸 수 있죠. 그래서 as a living soul부터 보면 살아있는 영혼으로서의 가치를, 위대한 가치를 가졌다라는 것을 의미한다라는 거죠. 하나님이 만드셨으니까, 그분의 형상으로 만드셨으니까 우리는 천사와는 비교할 수 없는 고귀한 가치를 가지고 있다는 겁니다. And He honors you so much that He gives you a choice to love Him or
not to love him. 답 나왔죠? were가 등위 접속사니까 앞에랑 동등해야 돼요. to love him. 그를 사랑할 선택권, 그를 사랑하지 않을 선택권. 그래서 우리는 to 부정사 to love에 부정문을 만들려면은 바로 not이 to 부정사 앞에 있어야 됩니다. 그래서 not to love him. 이렇게 되겠죠. 자, 중요한 말이에요. 그리고 그분은 당신을 너무 존중하셔서 so 대꾸문 당신이 그분을 사랑할 수 있는 혹은 사랑하지 않을 수 있는 선택권을 주셨다는 겁니다. 로봇같이 나만 사랑해 라고 만드신 게 아니라는 거예요. As he told the children of Israel. 그분이 이스라엘의 자녀들에게 이렇게 말씀하신 것처럼 그 다음에 이어질 말은 다음 슬라이드에서 나옵니다. 자, 일단은 어떻게 말씀하셨는지 들어봅시다. Today, I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. 오늘 나는 생명과 죽음, 복과 저주 사이에 선택권을 너희들에게 주었다. You can make this choice by loving the Lord your God. 너희들은 주 너의 하나님을 사랑함으로써 이 선택을 할 수가 있다 라고 말씀해 주신 거예요. 신명기에 이런 말씀이 있죠. 당연히 우리는 생명과 복을 선택을 해야 되겠죠. 그런데 그런 선택을 하기 위해서는요, 우리가 하나님을 사랑함으로써 이 선택을 할 수 있다는 겁니다. 마지막, God respects you. 자, 아까 우리 에즈랑 한번 이어볼까요? 하나님이 이스라엘의 자녀들에게 이렇게 말씀하신 것처럼 God respects you. 하나님은 당신을 존중하십니다. 그 이스라엘 백성뿐만이 아니라 하나님을 믿는 하나님의 자녀들 모두를 존중을 하시는 거예요. 그리고 values your personhood. personhood라는 말은 개성, 개인적인 특질을 말하거든요. 그래서 당신의 개성을 value, 소중하게 생각하십니다. value가 가치라는 명사도 있지만 동사로는 가치 있게, 소중하게 생각하다라는 뜻이 있습니다. 자, 그리고 마지막으로 and allows you the right to choose him. 그리고 당신에게 그분을 선택할 수 있는 권리, right을 주신다라는 거죠. 그래서 God is the God of respect. 하나님은 존중의 하나님이십니다. 라는 거죠. 이해되십니까? 하나님뿐만 아니라 여러분들의 담임 선생님, 그리고 부모님들, 마찬가지입니다. 여러분들에게 가끔은 잔소리를 하시지만 그 조언과 잔소리를 여러분들이 들을 수도 있고 안 들을 수도 있어요. 하지만 선생님의 경험에 의하면, 아니, 모든 사람들의 경험에 의하면 그 말씀은 여러분들이 그분들을 존중하고 사랑하는 마음으로 기꺼이 따를 때, 기꺼이 선택을 할 때 좋은 일들이 있습니다. 이건 사실이에요. 하지만 오늘 더 중요한 건 우리가 어려움과 유혹의 선택의 순간에 누구를 선택할 것인가? 하나님의 형상대로 지음을 받은 우리들이 하나님의 뜻대로 그분을 기쁘시게 하는 방향으로 선택을 하는 것이 가장 좋은 선택이고 억지로 하는 것이 아니라 우리의 자율의지로 하는 것입니다. 오늘의 찬양은 I choose you라는 Planet Shakers의 CCM인데 나는 당신을 선택합니다. 후렴 부분 간단하죠? 한번 보겠습니다. I choose you. 나는 당신을 선택합니다. And I choose you. 그리고 나는 당신을 선택합니다. No matter when and over again. 언제든지 반복해서 I choose you. 나는 당신을 선택합니다. 사랑하는 사람에게, 존경하는 사람에게 자, 이런 말을 할 뿐만 아니라 정말 실질적으로 생활 속에서 그런 선택을 할 수 있다면 그 상대방에 대한 정말 큰 존중을 보여주는 것이고요. 그분을 영화롭게 하는 아주 놀라운 일입니다. 여러분들도 오늘부터 좋은 것을 선택할 수 있는
지혜로운 여러분들이 되기를 바라겠습니다. 지혜롭게 시험 준비 잘 하시고요. 우리 시험 끝나고 그 다음 주에 또 만날 수 있도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하세요. 감사합니다.